जी अस्सलाम वालेकुम किसान वीरो। पिछली वीडियो तुसी वेख्या कि साडे नाल हाजी मुज़फ़र इकबाल अवान साहब जिहड़े लाहौर तो मौजूद सीगे और वो अपनी खादां दे बारे दस रहे सीगे। कैमरा साडा बैटरी खत्म होने दी वजह तो बंद हो गया तो वो साडे नाल मौजूद है। असी कैमरा ऑन किया वा वीडियो दोबारा बना रहे हैं कि इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए। तो जी हाई साहब तुसी दस रहे सी पिछली वीडियो दे विच कि तुसी एस एकड़ दे विच K+S काली फर्टिलाइजर जर्मन तो जिहड़ियां खादां मंगाइयां वो पाइयां ते सामने जिहड़ा किला वा तुसी उहदे विच 28,000 रुपया खर्चा कीता। थल्ले एक DAP 15,000 दा पाया, 8,000 दा तुसी नैट्रोफास पाया, 5,000 दा तुसी यूरिया पाया ते ये कक्का बक्का जिहा दिखन दिया वा। ठीक है, तो यह सानू शाह काली कणक नज़र आ रही है। तो कणक भी तुसी जिहड़ी PK 11 लगाई है, चलो जी कणक का भी कमाल होएगा लेकिन बीज का भी कमाल होएगा, लेकिन शाह काली कणक लागे मैनू होर कोई नहीं वेखन दी। सामने भी कणकां नज़र आ रही मैं, ठीक है। तुसी तो माशाअल्लाह ड्रम भी रखा हुआ, लगता अज पानी लाऊ जे। तो इधर भी तुसी जिहड़ियां मैं कणकां वेख रहे जे, लेकिन आ शाह काली कणक क्यों इहदे विच किन्ना खर्चा होया होना? मैं तुसी ये जरा दसो कि इहदे विच टोटल खर्चा एक पानी का की बनया मैं? ये तकरीबन 15,000 रुपया एक पानी का खर्चा आया, क्योंकि वो 10,000 की जी वो पैंदी है 2.5 किलियां नूं। दूजी जी एक तोड़ा वो भी 2.5 किलो नूं पैंदा, वो 8,000 का है। अच्छा, पोटाश का? हाँ, जो मैग्नीशियम सल्फेट है तमाम खादां का बाप है, वो जमीन के विचों आम जिहड़ियां खादां पईयां उन्हां दा असर खिंच के उत्ते लगे पौधे नूं दिंदा है। वो 5,000 रुपए का है। 5,000 का वै? 25,000 रुपये दी जिहड़ियां खादां वो 3 बार इस्तेमाल होंदियां है। अच्छा, 2.5 किलियां नूं 2.5 किलियां नूं 2.5 किलियां नूं 2.5 किलो इस्तेमाल होंदी है। यानी कि 2.5 किलियां नूं 5,000 की खाद इस्तेमाल हो रही है तो 28,000 रुपए की खाद एक किले नूं इस्तेमाल हुई है। बड़ा फर्क है जी ये ते फिर रिजल्ट भी बड़ा प्यारा वै। 28,000 ते 25,000 की जिहड़ी वो 2.5 किलो नूं पैंदी है। 5,000 की 2.5 किलो नूं पैंदी है। वो आ जाती है 10,000 रुपया एक किले मतलब कास्ट आउंदी है। कास्ट आंदी है 10,000 दी जिहड़ी है इस्तेमाल कीता है, जिहड़ा खर्च कीता है वो अच्छी कणक है। जिहड़ी 28,000 रुपया खर्च कीता है वो कणक इहदे मुताबिक 50% भी नहीं, 50% भी नहीं हैगी। तो असी जी ये अपना कोई पौधे के ट्रेलिंग गिनने हैं कि इन्हों के ट्रेलिंग किन्ने किन्ने है। तो जनाब इन्हों के जो ट्रेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, किसी के 18 है, किसी के 22 है और तना बड़ा मोटा। सब तो वड्डी जी गल है शाह काला रंग है, तना जोड़ा वै वो जबरदस्त है वै। थल्ले भी तुसी पैली च वेखो हरी पैली हुई पई है, यानी कि लॉन्ग लास्टिक खादा मैं फौरन असर कर दियाँ मैं। तुसी वेख सकते जे पैली जी किदा जरखेज़ है, तो यदा मतलब है ये खादा का कमाल है। हुण असीं नाल दी पैली जाने आया कि वह भी पैली भला इदा ही जरखेज़ है जिदा ये थल्लों जरखेज़ है। तो असीं उस जा रहे हैं जी। हुण फर्क वेखते हैं कि किन्ना क फर्क है जी अपना। तो काफ़ी फर्क है जी। ये अपना पैली च उन्नी हरियाली नहीं हैगी जिन्नी अपना उस पैली च हरियाली है। ये कक्की बक्की जी कणक है, वो शाह काली है। तो खादा का जोड़ा असर है वो ज़्यादा है, वो 10,000 रुपये की खाद है। तो इन्होंने पिछले साल भी ये खादा इस्तेमाल कीतियां। तो आम इत्थे जिहड़े झाड़ हाई साहब पुछदे हो किन्ना आंदा, हाई साहब इत्थे आम जिहड़ा खादा का झाड़ हैगा वै वो किन्ना आंदा वै? आम साडे इत्थे इलाके दे विच ना DAP यूरिया नाइट्रोफास वगैरह पा के सल्फर या अपना पा के सल्फर ते जिंक पा के 28, 29, 30 मन जो कोई ज़मीनदार जी 35 मन झड़दी है। लेकिन पिछले साल असीं ये खादां इस्तेमाल कीतियां तो अलहमदुलिल्लाह ते साडी कणक जिहड़ी है वो 50 तो 80 मन तक झड़ी है। कोई 50 मन किला झड़िया, कोई 70 मन झड़िया, कोई 80 मन भी झड़िया है। क्या कमाल हो गया जी। ये किला भी छोटा है, लाहौर का किला जिहड़ा ये छोटा किला है। ये 36-40 का किला है 5 फुट नाल। जिहड़े बाहर के इलाके के किले है वो वड्डे है 40-40 नाल 5.5 फुट के। अलहमदुलिल्लाह खादा का बहुत कमाल है, बहुत अच्छिया खादा है, असल मिल रही है। पाकिस्तान च कोई चीज़ भी असल नहीं मिलती। दुध है तो वह भी कट्टा असल चुंगदा वा, खारस चुंगदा। बाकी जो माल के पट्ठे पाना उन्होंने भी असल नहीं मिलता, उन्होंने भी पानी पा के मिलता है। मालक ने भी पानी पा के मिलता जिन्हें मझां रखियां वै। हाँ, कट्टे असल यानी कि घर वाली पानी पा देंदी है। असली कट्टा जिहड़ा ना कट्टे चुंगदा वा। कट्टे का फिर कट्टे का गोश्त खाना चाहिए वै, कट्टा ही ताकतवर है। तो तुसी की अपने पाकिस्तान के किसानों को की कहोगे, उन्होंने ये खादा इस्तेमाल करनी चाहिए जर्मन दी? जिमीदारां नूं कि ये खादा इस्तेमाल करो, अपने नकली ते जालियां तो बचत करो। क्योंकि हमेशा जिहड़ा मुसलमान है ना ये तारीख दे विच वेख्या कि ये तारीख च बेईमानी करता है, लेकिन बाहर के लोग जिहड़े बेईमानी नहीं करते, अच्छा काम करते हैं। जिस तरह कि हुण जंग लगा इसराइल का ते फलस्तीन का, उत्थे सिर्फ ईरान उन्होंने मदद कर रहा, बाकी कोई मुल्क उन्होंने मदद नहीं कर रहा।
ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਰ ਪਾ ਔਰ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਖਾਦਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਸੋਰਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤੇ? ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਸਾਡੀ। ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ? ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਰਾਚੀੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਰਾਚੀੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਬਦਰੀਆ ਬਿਲਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਟੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ, ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ ਬਿਲਟੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 0306 46 25 637। ਇਹ ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਔਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਘਲਾਉਣੇ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਯਾਨੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੋਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੂਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਡਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸੋਲੇਬਲ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਛੱਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਛੱਟੇ ਦਾ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਘੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫੀ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲ ਕੇ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੀ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੀ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਪਸੋਟੋਪ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ MAP ਪਾਉਣਾ ਵਾ 1261 ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭੂਗੋਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਗੰਦਮ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਰੋ, 15 ਦਿਨ ਫਰਕ ਇਹ ਦਾਣਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦਾਣਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਹ ਡਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੀ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਨੱਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਖਾਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਡਰਮ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਮਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਡਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਰਾ A to Z ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲਾਗੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵੇਖ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਤੇ ਆਹ ਕਣਕ ਲਓ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਬੀਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੰਟਰਲੈਕਟਸ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਫਰਕ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਾਂ ਛੁੰਦਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਧੁੰਦਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ A to Z ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी किसान पाइंदाबाद।